भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। मध्य प्राणेश्वर प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मथ मथित मोर इष्ट देव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदन कर चरणारविंदरे गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव महामाई सुभद्रा देवी प्रभु सुदर्शन को प्रणाम निवेदन करुछि। এবং ए मंचरे मध्य पूजा पाउछन्ति ए गीता भवन रे मध्य भगवान श्री कृष्णंकर से अद्वितीय मूर्ति राधा कृष्ण को मध्य प्रणाम निवेदन करुछि। राम लक्ष्मण माता सीता देवी वीरबजरंग हनुमान से परम प्रेममय भगवान होछन्ति एकाकार तांकरी चरणारविंदरे सेवक प्रणति निवेदन करुछि। जो प्रिय श्रोता माने ज्ञानी विद्वान माने बसिछन्ति ए सेवक आपण मानकर पुत्र भावरे पितृमातृ कल्परे आपण मानकु ए सेवक जने पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुछि। अनंत बलिया सेवा संघर एक बड़ प्रयास जो प्रयास रे समस्त को एकाठी करिबार ये गोटे बड़ इच्छा आ गीता भवन रे आमे जो सीमांचल त्रिपाठी जो कथा से कहूथिले जे विश्वप्रेमी बलिया बहुत थर आसिछन्ति एठी सेवक गोपाल मध्य आगुरु आसीथिले। सत्य कथा हला जे सेवक एई जगह को माने एई गीता भवन को आउरी एबे तो छोट अछि आउरी छोट थिली 7 वर्ष पूर्वरु गीता भवन को 2 दिन भागवत कथामृत कहिबा पई सेवक आसीथिला। 7 वर्ष पूर्वरु ए सेवक एई स्थान रे ही भागवत कहिथिला आउ ताहा थिला मोर प्रथम जो स्टेज कार्यक्रम ये प्रथम स्टेज थिला प्रथम सभा थिला जो सभा जो बरमपुर ब्रह्मपुर यही सभा रे ही प्रथम एठी ही मो कथा आगे मो जीवन रे आरंभ करथिली। सेते बेले भी बहुत आनंद थिला। तापर अनेक जगह रे अनेक स्थान रे एमिति की पाखापाखी 727 एपिसोड आज हेछि। अर्गस न्यूज रे प्रतिदिन सकाळे भाबरे भागवत कार्यक्रम मध्य चलीची। 2021 आरंभ होइतला 21 22 23 24 कार्यक्रम मध्य चली सेठी मध्य अनेकंकर भल पाइबा रहिछि अगणित श्रोता मानंकर। किंतु ए गीता भवन रे सेते बेले भी सुनुथिले आज भी सुनुछि जो कथा त्रिपाठी बाबू कहउथिले जे प्रतिदिन एठी कार्यक्रम चाले। आम मानंक जीवन रे एठी जो ज्ञानी माने बसिछन्ति मो पितृमातृ कल्पर सब बसिछन्ति आपण माने एमि केही नाहांती जे गीता भागवत रामायण जे जानी नाहांती। आपण माने समस्त गीता भागवत रामायण जानी छन्ति ता परे भी आपण सुनिया पे आसीछन्ति आउ एई जहा फल रे जो मनोवृत्ति रे आपण माने सुनिबा पई आसीछन्ति एया होची धर्म। आ भागवत आमको कौन शिखौचंती भा ग ब त 4टी अक्षर जोटी भाव रही भा अर्थ मध्य ज्ञान भा अर्थ ज्ञान कहूला बेले किंतु भा अर्थ रे भाव को अधिक
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମା ଆଗରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବେ। ସେ କାହା ପାଇଁ ବାବୁ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ସାର୍ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସବୁ କଥାକୁ, ତଥାପି ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଏ ସେବକର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫଳର ଆଶା ଜଇଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ଫଳର ଆଶା ଜହି ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ପଶିବ ବା କାହିଁ। ଯୋଉଠି ଫଳର ଆଶା ନାହିଁ ସେଠି ବିଘ୍ନ କେତେବେଳେ ପଶେନି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି ଫଳର ଆଶା କରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅ ସବୁ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ସେ ପୁଅଟିକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ପଢୁଥିବୁ ଗୀତା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତା ମାତା। ଭାବରେ ମଜିବୁ ଧନ ପଢୁଥିବୁ ଗୀତା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଦୁହେଁ ଆମ ପିତା ମାତା। হরি হাটে হরি বল, হরি হাটে হরি বল, কহি হরি কথা, ভজ মন ভজ মন ভজ মন ভজ মন, ভজ মন ভজু খারে ভাগবত কথা, তুণ্ডে গাই মুণ্ডে বলি হরুথারে ব্যথা, তুণ্ডে গাই মুণ্ডে বলি হরুথারে ব্যথা। ইয়ে জঞ্ଜାଳମୟ ଜୀବନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଥା ରହିଛି। କି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କାହାର ବ୍ୟଥା ରହିଛି, କାହା ଜୀବନରେ ଅଫିସକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି। ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ, ଯେ ଭକତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଫୋନରେ ଦେଖିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ ଚାଲି, ସତସଙ୍ଗର କୋଉଠି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏକାଠି ହେଇକି ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କାହିଁକି ଶ୍ରବଣ କରିବେ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ, ভকত সঙ্গে যেবে মিশে, গোবিন্দ 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 মধু গড়ুছি মকরন্দ, কৃষ্ণ কথারে রতি যার, সে প্রাণী ভব মধ্যে
মিশে তেবে সে হরি রসে রসে ভকত সাঙ্গে দেবে মিশে রাধে তেবে সে হরি রসে রসে ভক্ত ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ହରିଭକ୍ତି ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା କଲେଜକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନକୁ ଗଲେ ଏ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ କେତେ ପଢ଼ିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବି। ଆଉ ସତସଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଭକ୍ତି ନଥିବ ଆମ ଭିତରେ ଭାବ ବି ନଥିବ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଭକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସତସଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2023 ଚାଲିଗଲା 24ର ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିଲା। ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକା ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯିବ କୋଉଠି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର କୋଉଠି କେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଇଏ ମହାପ୍ରାଣ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୌଣସି ପଞ୍ଜିକା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଉଠି ମହାପ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇନଥିବ ସବୁ ଜନ୍ମ ତିଥି ହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁନି ତାଙ୍କର ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜନ୍ମଦିନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମହାପ୍ରାଣ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଉଲ୍ଲାସିତ ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାନେ ରାମ ସତ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ତା ଯେତେ ଭିତରେ ଥାଉ ଯେମିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଭାଗବତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଯୋଜିତ କୈତବତ୍ର ପରମୋ ନିର୍ମମ ଶରଣାଂ ସତାଂ ବେଦ୍ୟଂ ବାସ୍ତବମତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଦମ୍ ତାପତ୍ରಯೋନ୍ମୂଳନମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦି ହେତବେ तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ସିଏ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଆମର ତ୍ରିତାପକୁ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏ ତ୍ରିତାପକୁ ସିଏ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ରହିବ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାର ଅଛି ଭାଗବତ ଭିତରୁ। ଆଉ ଭାଗବତ କାହିଁକି ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଭାବର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭା ପରେ ଭାବ ପରେ ଭା ଗ ବ ତ ତାପରେ ଗ ଆସିବ ଗତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତା, ଗରେ ହେଉଛି ଗୋମାତା, ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗତି କିଭଳି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆମର ଯେତେ କଥା ରହିଛି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ନା ଭାଗବତ ଭକ୍ତାନାମ୍ ଇତି ଭାଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି
ଅନେକ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚାଲିଥିବ, ଏ କଥାରୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏ ଗୀତା ଭବନରେ ମୋର 7 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଆଜି ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେମିତିଆ କହୁଥିଲି, ଦେଖି ମୋତେ ସେଇଠୁ ଭାଇନା ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ତବ କଥା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଆଉ 7 ଦିନ ମାନେ 7ଟି ବାର, କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସିବ ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତିଦିନ 7 ଦିନ ମାନେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ 7 ଦିନ ଶୁଣିଦେବା ଆମର ସରିଗଲା। 7 ଦିନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବତ କଥାରେ ଆମ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ନା, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଇଏ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜି କଳା ଚୁଟି ଅଛି, କାଲି ଧଳା ଚୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜି ଗାଲ ଏ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କାଲି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ଭିତରେ, ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ସଜ୍ଜିତ କରିବା? ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ସେବା ସଂଘର ପ୍ରତିଟି ଭାଇମାନେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ପିତୃ ମାତୃ କଳ୍ପର ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ হে কাহারি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি। দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি, দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি। ইয়ে মায়া বি জীব, ইয়ে কাহার নুহ। তেণু আমি যেতবে সৎসঙ্গরে বসিবা, আমি যেতবে সৎসঙ্গ কথা শুনিবা, কিংবা আম ঘরে মধ্যে আমি বসিবা, সেতবেলে ইয়ে আখি কোণ করে আপন দেখিবে আম আখি অনেক কথা দেখুছি, আম কান মধ্যে অনেক কথা শুণুছি, আমি মধ্যে অনেক কথা কহুচন্তি, এ হাত মধ্যে অনেক কাম করুছি। কিন্তু যেতবেলে আমি সৎসঙ্গ করিবা, 24 ঘণ্টার 24 মিনিট আমি যেতবেলে তাঙ্ক পাই দেওয়া পাই চেষ্টা করিবা না, সেতবেলে আমি আনন্দরে এ সেবক তো প্রতিদিন কহুছি, প্রতিদিন হাতের নাম করুছি। কিন্তু এ সেবক বসিথিলা বেলে মো বাপা মা মানে এ পুଅ পাই କ'ଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦରେ ହାତରେ ତାଳି ବଜେଇକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମଜିଲେ ଆମ ମନ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏବଂ ହାତରେ ତାଳି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ଇଏ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ଭାବରେ ମଜିବା। ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟା ବି জীবনু হে কাহারি। দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি, দিনে নভজু রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি, বড় মায়া বি জীবনু হে কাহারি। ইয়ে মায়া বি জীব কাহারু নুহ,
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କହିପାରିବେନି କି କାହା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ବୋଲ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଭଳି ଏକ ଦିନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବାରଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଧବାର ଥିଲା। ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି କି ବାର କି ବାର? ଆଜି ବୁଧବାର। ଏଇଭଳି ଏକ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଜି ବୁଧ ଗ୍ରହ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଖୋଜ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ କଥା କେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଖୋଜେ। ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା, ଯେତେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆପଣ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ ସଂସ୍କୃତ କହିପାରନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ଅନେକ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ମୋର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି। କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାର ନିଜ ଗତି ହୁଡ଼ି। কর্ম জঞ্জাল ভিতরে জাল ভিতরে পড়ি যাইকি ইয়ে মଣିষ কোণ করে? প্রতিটি আপন মানে দেখবে যে আসি না আপন মানে তাকে যেতে পচারে কাহিঁকি আসিপারুন, কোণ করবি? কর্ম ভিতরে পড়ি যাই, জঞ্জাল ভিতরে পড়ি যাই। সে কর্ম জঞ্জাল ভিতরে পড়ি যাইকি মଣିষ মধ্য নিজর গতিকু মধ্য হুড়ি যায়। তেণু এই ভাগবত কথাঙ্কু, এই ভাগবতঙ্কর দিব্য বার্তাঙ্কু আম পাখে পৌঁছাইবা পাই কেতে প্রয়াস সেমানে করিছন, চিন্তা করন্তু। আজি আমি শুণুলে, আম পূর্বরু মধ্য আম বাপা মা শুণুলে, আম বাপা মাঙ্ক পূর্বরু আম অজা আই শুণুলে, তাঙ্ক পূর্বরু সেমানে মধ্য শুণুচন্তি। সেতেবেলে মধ্য অনেক থিলে শুণু নথিলে, এবে মধ্য অছন্তি অনেক মধ্য সে কথাকে মধ্য বিশ্বাস করুনাহান্তি। आपण माने से कथा को सुनिबा पाई जो मन देइचंती, आग प्रथम आपण भितरे से दिव्य मति, दिव्य चिंताधारा सृष्टि होइछि बोली आपण आसी एइटी पहुंचीचंती। मु आपण पाखर पहुंचीछि बोली ए कथा कहूछि किंबा कथा तयारी करूछि ता नुह, ई होछि मोर हृदयर कथा। जणे घर भितरे थिबा बेले जेतेबेले से भाबे गोटे दिव्य चिंतन करे, से दिव्य चिंतन से आसिक सत्संग रे पहुंचे किंबा कौन सी मठ किंबा मंदिर रे जाइए से पहुंचे, नचे सी कौटी पहुंचब? यदि दिव्य चिंतन नथिबो सी जाइकी कोटी मद बार पाखरे पहुंचब, नचे समुद्र कूल रे पहुंचब, नचे तो आउ कोटी जाइकी पहुंचब, कुसंग रे जाइकी पहुंचब। किंतु आपण मानंग भितरे से दिव्य मति रहिछि बोली, दिव्य चिंताधारा रहिछि बोली आपण माने एइठी आसिक बसिछंती। तेणु प्रिय सज्जन, जो कथा कहती भक्ता नामिति भागवत, भक्त मानंग पाई भागवत एवं भगवान भक्तंग पाई ही आसंती। ध्रुवंग पाई आसिले, प्रहलादंग पाई आसिले, जाहांग पाई भी आसिचंती, जणे भक्त पाई ही आसिचंती। तेणु प्रिय सज्जन,
ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଫଟୋ ବି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ଅଭିନୟ ବି ଟିଭିରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଚାଲୁତା ନୁହଁ, ଏବଂ ସେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୀଣାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ହାତେ କର କାମ, ମୁଖେ ବୋଲ ନାମ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ତମେ ହାତରେ କାମ କର, ମୁଖରେ ନାମ କର। ଏଠି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତମେ ନାମ କରିବ ବୋଲି କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଡାକିଲେ କାମକୁ ଭୁଲିଯିବ, ତାହା ନୁହଁ। ତମେ କାମ କର, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ କର। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା? ଆଉ କାହା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କାହା ପାଖରେ ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ପରିବାର ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର। ଜଣେ MLA କୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିମ୍ବା MLA ଟିଏ ବିଧାନସଭାରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ପରା। ମୋ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନିମାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କେତେ କେତେ ମାନେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସିଥିଲେ, ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଗୌରହରି ନିମାଇ ଏମିତିଆ କଥା କହିଲେ, ଏକାଥର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯେତେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଯେତେ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି। କାହିଁକି କହିଲେ? କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଭାବ ଥିଲା, କୋଉଥିପାଇଁ କହିଲେ? ସିଏ ବାୟା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝରର ଶୈଲଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାୟାବା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ, ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ, ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ, ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ, ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। ଇଏ ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ଞାନରେ ଗଲେ ବଣା ହେବେ। ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଭୁଲ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ, ଏଇଥିରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଚାଲିଯିବ।
चिन्ह भी रहिबो नहीं किंतु आपण माने निजे आनंद पाई परिबनी आमे जो आनंद पाइबा आमे भाव रे प्रेम रे आनंद पाइबा सेही कथा को धरिबा ना देवर्षि नारद जानी ना से ब्रह्मांगर पुत्र से कहीं नाम करुले महाप्रभु चैतन्य से एत बड़ पंडित दिग्विजय पंडित मान हरई सी जड़े एत बड़ से बड़ पंडित सी तो आनंद रे प्रेम रे सी भगवान नाम न करी सी तो भल भल लेखा लेखि पलि था परवर्ती समय कि पड़ो ना सी कौन कहले जानिले लोक माने कली जुगरे कर्म रे जंजाल भितर पड़ी जिवे एटी ध्यान करी बसले मोटर साइकिल गाड़ी खाली कू का कोटी हो हा किए मद पीब हो हा पाटी मुंडा लगे किंतु ये सब पार्टी ये सब गंडगोल मुक्त हवाई मन को शांति आने पहले कौन करने पड़ो नाम बिनु साधन नाय गुरु बिनु मुक्ति नाय 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 ये जानी छंदी जे कली जुगरे नाम बिनु साधन नाय किबा गुरु बिना मुक्ति नाही तेणु करी नाम को आग सेठी प्रश्रय देले नाम को गुरुत्व देले एवं सेई नाम रे महाप्रभु चैतन्य मध्य आनंद रे कौन कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुंकर नाम को से प्रचार करी करिका नवदीपुर जगन्नाथ धाम पर्यंत चली आसिले पुणी चली चलिकी आसिले एवं जो बाट दे के आसिले ना से बाट हो गला गोटे गोटे लीलार क्षेत्र बोल आनंद कवार ये हूँ भक्त मानकर प्रभाव आउ आपण मानकर से प्रभाव अच्छी बोली ये आनंद होना ये कहीं न रे कौन आनंद आसो कोठा घर कौन चारिआडे नहीं किंतु यही कोठा गुरा आसला कहीं समस्त चप्पल सीट खोलिकी आनंद भाव में आसिले कहीं ना ये भक्त माने एकत्र होती भागवत कौन कहते मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र मोर भक्त मोर मित्र से करे जगत पवित्र आपण मानक द्वारा ही ए जगत पवित्र हो आपण को जापर हाँ मुझे जाऊँ गोपाल भाई आई मुझे कथा शुणबी ना कि टिके टिके मन जानू टिके मन जमी गोटे टिके गोटे गोटे छोट छोट भोट द्वारा गोटे सरकार को बदल दे पार्टी से टिके टिके मन द्वारा ये समाज को मध्य परिवर्तन करें आपण परिवार को मध्य परिवर्तन करें बोल आनंद कवार तेणु देवर्षि नारद कैलाश पर्वत को आसुंच कौन कहते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तमें तो सब प्रकाश सारा पाली मो सांगे धरुच मो बापा माँ मैंने धरले मत आनंद लगे ना श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जोर पड़ रे श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ କଣ ଏମିତି ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେଣି ନା। ମୋ ଭାଗବତ ପରା କହୁଛି, ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ସକଳେ ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଖ ହେଇକି ଡାକିବେ କାହାକୁ ନା ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ। ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ କୋରୋନା ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ସଚେତନ କରେଇଲେଣି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ସଚେତନ ରୁହ, ଧୀରେ 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 କହିଲେଣି। ଭଗବାନ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ। ଏ ସମାଜକୁ, ଏ ସଂସାରକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମା ରହିଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ନା। ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି ନା, ଧରିତ୍ରୀ ରୂପୀ ମା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ସମାଜକୁ ଅନେକ କୋରୋନା ଭଳି ଅନେକ ମହାମାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଭେଦ, ଇଏ କହିବନି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ମୁସଲମାନ, ସିଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସିଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ, ସେ କଥା ସିଏ ଦେଖିବେନି। ଭଗବାନ ଦେଖିନଥିଲେ। କେବଳ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋରୋନା ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନ, ଯୋଉଠି ରୁଷ, ସବୁଠି ଚେତେଇ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ। ଗାଡି ଥିବ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବ। ତମେ କୋଟିପତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ। କେବଳ ଯେ ଜଣେ ଅଧେ କିଏ କହିବ ନା ନା, ତମକୁ ସେ ଏମିତି ବାଟ କରିଦେବେ ନା, ଏମିତିଆ ବାଟ କରିଦେବେ ନା, ଅଟୋମେଟିକ ସମସ୍ତେ। ଜମିଦାର ଥିଲେ, କଥା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଭାଗବତ ମୋ ବାପା ମାନେ କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହବ। ଜଣେ ଜମିଦାରୀ ଥିଲେ ନା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଯେ ଧନକୁ ଭାଗବତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନର ହରି। ଇଏ ଧନକୁ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଜନ କରି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ, ଯେମିତି ଆମର ପାତ୍ର ବାବୁ, ରାଓ ବାବୁ, ଆମର ପିଚି ବାବୁ ସବୁ ମିଶିକି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମିଶିକି ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ, ମାନେ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ, ଧନକୁ ଏଠି ମାଟିକୁ ଏଠି ସୁନାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଧନ ଅର୍ଜନରେ ଧର୍ମ କରି, ଆଉ ଧନକୁ ତ ଭଲ କାମ ନ ଲଗାବ, ସେ କ'ଣ ହବ? ଏକାଥର ଭଲ 500 କୋଟି 600 କୋଟି ଟିଭି ଆଗରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମୁହଁଟା ଏମିତି ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିବ। ସେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ଧନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ବି ଧନଟା ସେମିତି ରୋଜଗାର ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଧନ ବି ସେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ, ସେ ରହି ଦେଖିବା ପଛେ କଳିଙ୍ଗି ଲାଗିଯିବ। ଇଏ ଜମିଦାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧନ ଅଛି ନା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ତା ଅପୋଜିଟା କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 4ଟା ବାହା ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା ପଚାରୁନଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନୁ ହେ କାହାରି। ଇଏ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଛ ରେ, ତୁମେ କେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସଜୁଛ, କେତେ ବଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଜୁଛ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଜମିଦାରଙ୍କ କିଛି ଦିନ ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଜମିଦାର ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ, ବୈଦ୍ୟ କଲେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ମାତ୍ର 7ଟି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ତମ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, କିଛି ରିଜନ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଜମିଦାର ଆସିକି ମନ ଦୁଃଖରେ, ସବୁ କଥା ଆସିବ ଠିକ୍ ଥିବ,
ଇଏ ମରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେବେ ନା, ମରିବା କଥା ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜାଣିଦେବ ନା, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଗଲେ ସାନ ରାଣୀ ଯାହା ପାଉଛ ସବୁ ଭଲ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ସାନ ରାଣୀ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ। କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଦେହ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଯିବ। କହିଲା ତମେ ମରିଗଲେ ମୋର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମରିବି? କାହିଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି? ମୁଁ ଆଉ କାହା ହାତ ଗୋଟେ ଧରିଦେବି ନା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ? ସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କଲା, ସିଏ ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିଦେବ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ତମେ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକା ଦୁଆର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଯିବି ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ସହଯୋଗ ଟିକେ କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଧନ। ଧନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଗ ମଣିଷର କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ କହୁଛି ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରିଦେବି। ବାପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବାପ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ହବ ପୁଅ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର। ଜୋର ପାଟରେ ଟିକେ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର। ହଁ ହରିବୋଲଟା ଏତେ ଜୋର ବୋଲିବା ଯେ ସେ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର। ଇଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ନା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି। ଆହା, ମନ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏଇଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥିବେ, ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଏ ଧନ ସବୁବେଳେ ୟାର ହାତରୁ ତା ହାତକୁ, ତା ହାତକୁ ତା ହାତକୁ, ସେ ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। ସିଏ ଚଞ୍ଚଳ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସିଏ ବି ସେଭଳିଆ ଚଞ୍ଚଳା, ସିଏ କାହା ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିଏ? ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଘର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛି କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି, ସେ କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିଯିବେ, ଏ ଦୁଆର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। କିଏ ଯିବେ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସିଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଆମେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଯିବୁ, ଘର ଲୋକ ଆମେ ଯେ ନ ଯିବୁ ନା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହିବେ ଆମେ ନ ଯିବୁ ନା, ସିଏ ଆମ ଘର ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ ସିଏ ବି ଆସିବିନି, ଖରାପ ଭାବିବେ, ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟାଇପ୍ର, କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆମେ ଚାଲେ ଯିବା ଟିକେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବି ଆସିଛ ନା, ତମେ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ନଥିଲି, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିଲି, ଅଛି, ରହିବି ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସହିତ ଥିବି। ସିଏ କିଏ ନା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, କରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। প্রিয় সজ্জন, 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି, ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2024ର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୀତା ଭବନରେ। ପୁଣି ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼
ହୃଦୟର କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ମୋ ବାପା ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ପୁତ୍ରର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେପଟରେ କ'ଣ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 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 ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ନାରାୟଣ ନାଗୁଛନ୍ତି ମା ନାରାୟଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।